today we are going to see chapter 6. Chapter 6 for NCERT 7th standard. Okay, chapter name is Triangles and its properties. Triangles and its properties. We are going to see about that. Okay, today's section we are going to see only the definitions. In the chapter order, definitions, basics, all those things today we are going to learn. Okay, இந்த பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாக போட நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு we are going to talk about the triangles. ஓகே, ட்ரையாங்கிள்ஸ்னால் என்ன? ட்ரையாங்கிள்ஸ் மீன்ஸ் it will have three sides. According to the sides of the triangle, it is divided into three types. It has three types. According to sides, triangles are classified into three types. First one is scale and triangle. What do you mean by scale and triangle? A triangle with three unequal sides. Okay, a triangle with three unequal sides. Unequal sides. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சி காமிக்கிறேன் பாருங்களேன். இது வந்து 3 சென்டிமீட்டர், இது 4 சென்டிமீட்டர், இது 6 சென்டிமீட்டர். இப்படி இருக்குன்னா சி ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ். இப்படி இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்கேல் அண்ட் ட்ரையாங்கிள். ஓகே, செகண்ட் டைப் வந்து ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிள். செகண்ட் டைப் இஸ் ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிள். what do you mean by isosceles? Isosceles na two sides of the triangle will be equal. The triangle with two equal sides. Yeah, triangle with two equal sides. For example, ஒன்று வரைஞ்சி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஓகே, ட்ரையாங்கிள் இதெல்லாம் டயக்ராம் எல்லாம் நீங்கள் இதில் தான் போடணும், பென்சிலில் போட்டால் எனக்கு இப்போது டயக்ராம் வந்து கரெக்டாக விசிபிள் ஆகாதுன்றதுனால பெனில் போட்டுட்ருக்கேன். சப்போஸ் திஸ் இஸ் 4 சென்டிமீட்டர், this is 4 centimeter and this is 6 centimeter. Two sides are having the same length. The two sides equal are. Iso means two sides will be equal. Then third one we are going to see about the equilateral triangle. What do you mean by equilateral triangle? Equilateral, all the three sides will be equal. Equilateral triangle. What do you mean by equilateral triangle? All the three sides will be equal. Okay, a triangle with three equal sides. A triangle with three equal sides. See, ஒரு triangle இப்படி இருக்குன்னா here also 3 centimeter, இந்த பக்கமும் 3 centimeter, இந்த பக்கமும் all the three sides are with the same measurement. அப்படி இருந்துச்சுன்னா it is a equilateral triangle. According to the sides, three types of triangle are there. One is scale and triangle, isosceles triangle, equilateral triangle. Okay va? அடுத்தது, according to the angles we have three types. We'll see about that. Okay, according to angles we have three types of triangle. First one is acute angled triangle. Acute angled triangle. What do you mean by acute angled triangle? The triangle with the three acute angles. The triangle with three acute angles. Okay, for example, ஒரு triangle இப்படி இருக்குன்னா இந்த பக்கம் 50 இருக்குது, இது 80 இருக்குது. ஓகே, எல்லாமே லெஸ் தென் 90 இருக்கும் அக்யூட்னா. ஓகே, திஸ் சைடு இட் வில் பி 40 degree. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் வாட் இது 15 வச்சுப்போம். ஓகே, இஃப் இட் இஸ் லைக் திஸ், ஏன்னா சம் ஆஃப் த ஆங்கிள்ஸ் வந்து 180 வரணும் இல்லையா, அதுக்காக சொல்கிறேன். ஆல் த ஆங்கிள்ஸ் ஆர் அக்யூட். இந்த மாதிரி எல்லாமே 90 கீழே இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ அக்யூட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து செகண்ட் ஒன் obtuse angled triangle. What do you mean by obtuse angled triangle? ட்ரையாங்கிளில்
எனி ஒன் ஆஃப் த ஆங்கிள் ஷுட் பி அப்டியூஸ். 3 ஆங்கிள் இருக்குது, அந்த 3 ஆங்கிள் ஏதாவது ஒன்று அப்டியூஸாக இருந்தாலே இட் இஸ் கால்ட் as a obtuse angled triangle. ஒன்று தான் வரும். an angle with one obtuse angle, okay, and 2 acute angles. ஒன்று அப்டியூஸ்னால் மீதி ரெண்டுமே என்னவாக தான் வரும், அதர் 2 will be acute angles. ஓகே, அப்படி இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் அ அப்டியூஸ் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாரு, இந்த ஆங்கிள் வந்து 110 டிகிரி. ஸோ திஸ் இஸ் 40 டிகிரி, 150 ஆயிடுச்சு. ஓகே, திஸ் இஸ் 30 டிகிரி. ரெண்டு அக்யூட்டு ஒரு அப்டியூஸ் இருந்ததுன்னா இட் இஸ் அப்டியூஸ் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் ட்ராயிங் திஸ். இது வரையணும்னு அவசியம் கிடையாது, உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக. தேர்ட் ஒன், ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். ரைட் ஆங்கிள்டு triangle. What do you mean by right angle triangle? In the obtuse மாதிரியே any one of the angle should be a triangle with one right angle. A triangle with one right angle. ஏதாவது ஒரு ஆங்கிள் ரைட் ஆங்கிளாக இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் அ ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள். சி, இந்த மாதிரி வரும். இது 90 டிகிரி, திஸ் இஸ் 90 டிகிரி. இது 90 டிகிரியாக இருந்தால் மீதி வந்து யூஸ்வலாக என்ன 45 தான் வரும். ஓகேவா? ஒரு ஆங்கிள் 90 டிகிரியாக இருந்ததுன்னா இட் இஸ் அ ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள். ஓகே, இட் இஸ் அபவுட் த ஆங்கிள்ஸை வச்சு 3 டைப்ஸ் இருக்குது, சைட்ஸை வச்சு 3 டைப்ஸ் இருக்குது. ரெண்டும் பார்த்தாச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இது டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் we are going to see about the medians. அதை பற்றி பார்க்கலாம். medians, what do you mean by medians? Medians of a triangle. Medians of the triangle. மீடியன்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு மீடியன்னா என்னென்னு பார்க்கலாம். a median, okay, a medians of a triangle, of the triangle. A medians of the triangle is a line segment, joining a vertex. Okay, joining a vertex to the midpoint of the side, opposite to the midpoint of the side, opposite to that vertex is called a median. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று வரைஞ்சி காமிக்கிறேன், தென் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும். we have the triangle. ஓகேவா? மீடியன்னா என்ன? மீடியன் இஸ் a triangle is a line segment joining the vertex. இதோ வெர்டெக்ஸ், இந்த வெர்டெக்ஸ்லேருந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற சைடுக்கு மிட் பாயிண்டில் ஜாயின் பண்ணுறோம். இப்படி ஜாயின் பண்ணால் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி மீடியன். இந்த லைனுக்கு தான் என்னென்னு பேர்? மீடியன்னு பேர். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we have the triangle ABC. இதனோட இந்த வெர்டெக்ஸ்லேருந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற சைடோட மிட் பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணோன்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ வாட்? டி தான் மிட் பாயிண்ட்டு. அது மாதிரி ஜாயின் பண்ணுற இந்த லைன் செக்மெண்ட்டுக்கு பேர் என்னது? மீடியன். ஓகே, வில் சி த நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து அல்டிடியூட்னா என்னென்னு மீடியன் பற்றி பார்த்தாச்சு. இப்போ அல்டிடியூட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். அல்டிடியூட்னா என்ன? வாட் யூ மீன் பை அல்டிடியூட்? Altitude of a triangle. What do you mean by altitude of the triangle? Okay, an altitude of a triangle is the perpendicular drawn from a vertex to the opposite side. It is called as the altitude. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன்று வரைஞ்சி காமிக்கிறேன். ஒரு ட்ரையாங்கிள், we have one triangle like this. ஓகேவா? altitude of a triangle is a perpendicular drawn from the vertex of the opposite. இங்கேருந்து பர்பண்டிகுலராக ஒரு லைன் வரையணும். பர்பண்டிகுலர்னால் இட் ஷுட் மேக் 90 டிகிரி. ஓகே, இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா? வெர்டெக்ஸ்லேருந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற மிட் பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணுறது மீடியன். மிட் பாயிண்ட் மீடியன், எம்எம். அல்டிடியூட்னா என்னென்னா ஆப்போசிட் வெர்டெக்ஸ்லேருந்து ஆப்போசிட் சைடுக்கு வரைகிற லைனு, பட் இட் இஸ் அ வாட்? பர்பண்டிகுலர்னா இட் ஷுட் மேக் 90 டிகிரி வித் திஸ்.
அப்படி இருந்துச்சுன்னா it is called as altitude. It is called as altitude. Okay, so this is A B C ன்னு வச்சுக்கோ. இதுக்கு பர்பண்டிகுலராக வந்ததுன்னா it is called as a altitude. Okay, next பார்ப்போமா. Next we are going to see about the angle sum property. Angle sum இது எல்லாமே வந்து பின்னாடி எக்ஸசைஸில் வரும். ஃபஸ்ட்டு இதனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸு இதனோட டெஃபினிஷன்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா இட் பி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு டூ த சம். பின்னாடி வர எக்ஸசைஸ்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் போட. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு டெஃபினிஷன்ஸு அதனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் படிக்கிறோம். ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி. வாட் யூ மீன் பை ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி? ட்ரையாங்கிளுக்கு 3 ஆங்கிள்ஸ் இருக்கும். அந்த 3 ஆங்கிள்ஸையும் ஆட் பண்ணால் வில் கெட் 180 டிகிரி. அதுதான் ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, த சம் ஆஃப் தி ஆங்கிள்ஸ், த சம் ஆஃப் தி ஆங்கிள்ஸ் of a triangle, sum of the angles of the triangle is 180. Okay, for example இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு triangle. This is PQR. இந்த angle PQR இருக்கு. If you add angle of P plus angle of Q plus angle of R, it will be equal to 180 degree. Angle of P plus angle of Q plus R is equal to 180 degree. 3 angles add பண்ணா we will get 180 degree. அதுதான் angle sum property. Okay, next we are going to see about the exterior. Okay, exterior angle property. Exterior angle property of a triangle. Exterior angle property of a triangle. Okay, we'll see about that. If any side of a triangle, if any side of a triangle is produced than the exterior angle so formed is equal to the sum of the interior opposite angles. For example, ஒரு diagram போட்டு explain பண்ணா இது ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். We have the triangle. If any side of the triangle is produced than the exterior, அதாவது இந்த triangle இன்னும் கொஞ்சம் extend பண்ணுறோம். ஓகேவா, எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சு. திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் தி எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள். திஸ் வில் நேம் இட் தி எக்ஸு ஒய்யு ஜெட்டு இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணது இது பின்னு வச்சுப்போம். ஓகே, இதுதான் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள். இட் வில் பி ஈக்குவல் டு வாட்? இஃப் யூ ஆட் திஸ் டூ, இந்த எக்ஸும் ஒய்யும் ஆட் பண்ணால் என்ன வருமோ இட் வில் பி ஈக்குவல் டு தட் ஜெட். ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் XZP, angle of XZP will be equal to angle of X plus angle of Y. இந்த எக்ஸையும் ஒய்யும் ஆட் பண்ணால் இட் வில் பி ஈக்குவல் டு த வாட்? எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள். இதுதான் வந்து என்னது? எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி. வில் சி த நெக்ஸ்ட் ஒன். இது எல்லாமே பின்னாடி எக்ஸசைஸில் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு 2 ஸ்பெஷல் ட்ரையாங்கிள்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். 2 ஸ்பெஷல் ட்ரையாங்கிள்ஸ். ஓகே, அது என்ன 2 ஸ்பெஷல் ட்ரையாங்கிள்ஸ்? எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா we are going to see about the equilateral triangle. ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவலேட்ரல். ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் ஈக்குவலேட்ரல்னால் என்ன? all the three sides are equal na, it is a equilateral triangle. Apart from that என்ன பார்க்க போகிறோன்றது பார்க்கலாம். equilateral triangle. What do you mean by equilateral triangle? all sides have the same length. all sides have the same length. அப்படி இருந்துச்சுன்னா it is a equilateral triangle. அது மட்டும் கிடையாது, each angle is of ஒரு ஆங்கிளும் each angle is of measure 60 degree. okay, ஒரு equilateral triangle வரையலாம் பாரு. okay, see here, this is A B C. இது ஒரு சைடும் ஈக்குவலாக இருக்குது. அதே மாதிரி equilateral triangleோட each angle will be 60 degree. ஒரு ஆங்கிளும் 60 தான். ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவல், சைட்ஸும் ஈக்குவல். தட் இஸ் அபவுட் த ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள். அடுத்தது ஐசோசெலஸ்னால் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? 2 sides will be equal. Isosceles triangle, 2 sides will be equal. okay, we know that 2 sides have
the same length, have the same length. சேம் லென்த் இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிள். அது மட்டும் கிடையாது, 2 லென்த்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கணும்னா 2 ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஆங்கிள்ஸ் ஆப்போசிட், ஆங்கிள்ஸ் ஆப்போசிட் opposite to that equal sides, to that equal sides are equal. For example, I will draw and show. See, இது ஒரு சைடு, இது இந்த ரெண்டு சைடும் ஈக்குவலாக இருக்குது. இது PQR, இந்த ரெண்டு சைடு ஈக்குவலாக இருக்குது. அப்போது அதனோட ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற ஆங்கிள்ஸ் this will be equal. For example, this will be 75 degree and this all will be 75. ஓகே, இந்த ரெண்டு சைடுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற ரெண்டு ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிளில். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்களா? இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் இந்த பின்னாடி வர எக்ஸசைஸ்லாம் போட ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேவா? பித்தாகரஸ் தியரம், பித்தாகரஸ் தியரம், பித்தாகரஸ் தியரம். what do you mean by பித்தாகரஸ் தியரம்? இது ஃபுல்லாக எலாபரேட்டாக படிக்க போகிறதில்ல, ஷார்ட்டாக படிக்க போகிறீங்க. ஓகே, ஸ்கொயர் ஆன் த ஹைப்போட்டீனியஸ், இது எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஹைப்போட்டீனியஸ் of a right angled triangle is equal to the sum of the squares on the other two sides. Okay, it is called as hypotenuse theorem. For example, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோன்னா ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். see, ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள், we have one right angle triangle. ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது. ஓகே, இது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். வில் நேம் இட் PQR நேம் பண்ணிக்கிறோம். இது 90 டிகிரி. ஓகே, இந்த 90 டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது தான் என்னது? ஹைப்போட்டீனியஸ். இது ஹைப்போட்டீனியஸ். அது என்னென்னா ஹைப்போட்டீனியஸ் ஸ்கொயர் வில் பி ஈக்குவல் டு, ஹைப்போட்டீனியஸ்ன்னு என்னது? PR ஸ்கொயர் வில் பி ஈக்குவல் டு அதர் டூ சைட்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது பாரு, PQ ஸ்கொயர் அடுத்த சைடு இன்னொரு சைடு ப்ளஸ் QR ஸ்கொயர். ஓகே, இட் வில் பி ஈக்குவல் டு hypotenuse square will be equal to the sum of the other two sides square. This is called as Pythagoras theorem. இதுதான் பித்தாகரஸ் தியரம். இது வந்து பேசிக்காக இப்போ 7th கற்றுக்குறீங்க. பெரிய கிளாஸ் போகும்போது இன்னும் எலாபரேட்டாக இதை பற்றி படிப்பீங்க. இது வரையிலும் தெரிஞ்சால் போதும் இப்போதைக்கு பித்தாகரஸ் தியரம்னா என்னன்ட்டு. ஓகே, வில் see the next. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ரையாங்கிள். இது வந்து 6th படிச்சிருக்கீங்க, ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல. ட்ரையாங்கிள் இன்இக்வாலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி, ட்ரையாங்கிள் inequality property. What do you mean by this? Okay, the sum of any two sides of a triangle is greater than two sides. இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் இது. see, we have one triangle. இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது. ஓகே, வில் நேம் இட் PQR. நான் எனக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிறேன். இது வந்து நீங்கள் என்ன வேணால் வச்சுக்கலாம். ஓகே, see here. இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து PQ ப்ளஸ் QR, அதாவது இந்த PQவும் QRவும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஓகே இட் வில் பி கிரேட்டர் தென், எதை விட கிரேட்டராக இருக்கும்? அடுத்த சைடு என்ன? PR, இதை விடவும் கிரேட்டராக வரும். அடுத்தது வில் டேக் த நெக்ஸ்ட் சைடு QR ப்ளஸ் PR. QRவும் PRயும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி கிரேட்டர் தென் திஸ் வாட்? PQ. தேர்ட் ஒன் PR ப்ளஸ் PQ. இஃப் யூ ஆட் திஸ் ஒன் அண்ட் திஸ் ஒன், PRவும் PQவும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி கிரேட்டர் தென் QR. அதாவது ரெண்டு சைடு ஆட் பண்ணால் அந்த மூணாவது சைடை விட அந்த ரெண்டு சைடு ஆட் பண்ணிங்க இல்லையா, அதுதான் கிரேட்டராக இருக்கும். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ட்ரையாங்கிள் இன்இக்வாலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி. இதை பற்றி ஏற்கனவே எதில் படிச்சிருக்கீங்க? 6th படிச்சிருக்கீங்க, ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல. ஓகே, தட்ஸ் இட். தேங்க்யூ.